سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسے فرشتوں نے کہا کہ میرے سوال کا جواب دو، تو میں نے کہا عبد القادر حساب دو۔ کل بولیے، کل بولیے گا، ہم لوگ چلے جائیں گے تو عبد القادر حساب دو۔ خدا کی قسم اس کی قبر میں شیخ عبد القادر آ گیا، اس کی قبر میں شیخ عبد القادر آ گئے۔ جب غوث پاک آئے تو فرشتے سامنے تھے، فرماتے کیا بات ہے؟ کہا ان سوال کے جواب چاہیے۔ کیا سوال ہے؟ بولے ما ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ غوث پاک فرماتے ان کے سوال کا، پہلے سوال کا یہ جواب، دوسرے سوال کا یہ جواب، تیسرے سوال کا جواب، ان کو جواب دے دو۔ وہ کہتا میں کفن اوڑے اوڑے میں نے تینوں سوال کے جواب دیے، فرشتے جیسے مڑے غوث اعظم بھی مڑے۔ وہ کہتا تب میری بتی جلی، تب مجھے احساس ہوا یار یہ دکان اگان نہیں ہے، میں تو مر گیا تھا یار۔ یہ اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ تمام لوگوں کو ایک بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انہوں نے ہمیشہ آپ کے آباء و اجداد کو، ہمارے آباء و اجداد کو ہمیں بے وقوف بنایا، گمراہ کیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں صرف پیسے کمانے کی خاطر، صرف ان کے اوپر وہ جو کنجروں کی طرح ویل کرتے ہیں نا، صرف ان پر وہ ویل آپ کریں تب یہ راضی ہیں۔ صرف وہ پیسے بٹورنے کی اور واہ واہی بٹورنے کے علاوہ اس بندے کا اس کہانی سے بتانے کا کوئی تعلق ہے؟ صرف یہ آپ کو پیر فقیری کے ساتھ جوڑنا چاہ رہا ہے اور اس کا دوسرا کوئی مقصد اور مطلب نہیں ہے۔ کوئی اس کو آپ کی آخرت کا لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی طرف سے آپ کل کے جاتے آج بھاڑ میں چلے جائیں، مر جائیں، آپ دوزخ میں جلتے سڑتے رہیں۔ بس اس کو چاہیے، یہ وہ مداری ہے جس کو موقع کے اوپر تماشا دکھا کے پیسے کمانے ہیں، یا ایک ایسا جادوگر جس کو تماشا دکھا کے کچھ چھوٹا موٹا ایلیوژن کر کے آپ سے پیسے مارٹنے ہیں، آپ کو جھوٹے وعدے کرنے ہیں، یا پھر یہ اس بندے کی طرح ہے جس طرح سے وہ آپ کے گھر گھر آتے ہیں، محلوں میں آتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ٹوکن لے لیں، آپ کی استری نکل جائے گی، پنکھا نکل جائے گا، اور آپ کو وہ پھنسا لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کی اس استری والی ڈبے میں سے بٹے نکل آئے، پتھر نکل آئے، آم نکل آئے، وہ پھر آپ کی اپنی سردردی ہے، انہوں نے چلے جانا ہے۔ وہ آپ کو قسمیں بھی اٹھا دیں گے، قرآن بھی سر پہ اٹھا لیں گے، جو ان سے بن پڑ سکے گا آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کریں گے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار۔ پہلے کے دور میں جو غوث اعظم کا نام بغیر وضو کے لیتے تھے اسی دن وہ مر جاتے تھے۔ جب کوئی غلام المدد یا غوث اعظم کہتا ہے، خدا کی قسم وہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ غوث اعظم کے خطاب میں انسان جنات ہی نہیں بلکہ رسول اللہ خود بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے۔ یہ غوث پاک کے دھوبی والا واقعہ کہ وہ دھوبی مرنے کے بعد جب قبر میں گیا، فرشتوں نے سوالات کیے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح کہ جو شخص بغیر وضو غوث پاک کا نام لیا کرتا تھا اس کے جسم کا بال ٹوٹ جایا کرتا تھا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو غلط ہے وہ بالکل غلط ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، ایک شخص تھا وہ غوث پاک کے کپڑے دھوتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی قبر میں اسے رکھ دیا گیا۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ جب اس کی قبر میں اس کو رکھ دیا گیا تو منکر نکیر آئے، یعنی سوال و جواب کے فرشتے آئے۔ تو مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو بھی سرکار غوث پاک کا نام لے لیتا تو اپنی جگہ پہ جل جاتا تھا۔ یہ ان مداریوں کی طرح اور ان کنجروں کی طرح یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ لوگوں سے مال مارٹنے کے لیے، اپنی 60 سالہ زندگی کو پر نور بنانے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صرف آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ورنہ ان کی کہانیوں کا، ان کی ان تمام باتوں کا آپ کے دین سے، آپ کے ایمان سے، آپ کی آخرت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا دین ہے کہ آپ قبر میں پڑے ہیں، آپ کو اللہ نے 60 سال کی زندگی دی، اس میں آپ اللہ کو پہچانیں، ان احکامات پہ عمل کریں جو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے اور تمام پیغمبروں کے ذریعے سے تمام امتوں تک پہنچائے۔ آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے عیاشی والی زندگی گزاریں، غوث پاک کا دامن پکڑ لیں، پتہ نہیں وہ کون سی توپ ہے، اور اس کے بعد جب ہم مر جائیں گے تو پھر آپ سے سوال جواب پوچھے جائیں گے، آپ کی آئیڈینٹی کی جائے گی، آپ کی ویریفیکیشن کی جائے گی۔ سفارش یہاں پہ حرام ہے تو وہاں پر حلال ہوگی۔ ایسے لانتی قسم کے یہ لوگ ہیں، اور آپ سے پھر پوچھا جائے گا کہ بتائیں اپنے رب کے حوالے سے یا اس شخصیت کے حوالے سے یا اس شخصیت کے حوالے سے آپ کیا سوچتے تھے، کیا کہتے تھے، کہ آپ کو بنانے والا کون ہے؟ تو وہاں پر آپ پروٹوکول دیکھیں ہیں بریلویوں کا۔ آپ سوال کا جواب دو عبد القادر، تم کون ہو؟ مجسٹریٹ لگے ہوئے، زبان میں تمہارے کوئی لقبہ پڑا ہوا کہ تم جواب نہیں دے سکتے۔ ملک کے ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے، اے لوگوں، پہلے اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کا بے وضو نام لیتا تھا مر جاتا۔ غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا عبد القادر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اے عبد القادر میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں۔ تو عبد القادر نے کہا اچھا
غوث پاک نے کہا اچھا पर ठीक है कि अब नहीं मरेगा। इसके बाद अगर कोई बेवजू नाम लेता बाल टूट जाता। अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका इतना नुकसान पहुंचता है कि उसका एक बाल टूट कर गिर जाता है। ओ भाई ये कहां से तूने खुराफात निकाली है भाई? कौन सी किताब में पढ़ी तुमने ये बात? झूठे वाक़े बना के बयान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी हड हरामी क्यों है? इतनी हड हरामी इस वजह से है कि भाई हमने तुम्हारे नाम की मस्जिदें बनवाई हैं, हमने बेवजू तुम्हारा नाम नहीं लिया, हमने हमेशा लोगों को तुम्हारे आगे झुकवाया है। तुम अब हमें बख्शवा नहीं सकते, तुम हमारी बख्शिश नहीं करवा सकते, तुम्हारी कोई मदद नहीं करवा सकते कि भाई तुम गौसे पाक के दामन को थाम लो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे नहीं चलना, अल्लाह को वैसे नहीं मानना जैसे पैगंबरों ने कहा है, जैसे पैगंबरों ने तालीमात दी हैं, क्योंकि अगर उन अहकामात पे चलोगे तो तुम्हें अजाब का मजा भी चखना पड़ेगा, मौत का मजा भी चखना पड़ेगा और दोज़ख में भी जलना पड़ेगा अपने गुनाहों के वजह से। और अगर तुमने गौसे पाक को मान लिया कि यार वही सब कुछ करते हैं, ये अल्लाह रसूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, सुब्हान नाउज़ुबिल्लाह, ये सिर्फ एक टाइटल है कि ये अल्लाह है और ये रसूल है, बाकी सारे काम गौसे पाक के सुपुर्द हैं। तुम ये चीज मान लोगे तो फिर तुम्हें वो मरने से लेके जन्नत के दहलीज तक पहुंचाने तक जितनी कोशिशें होंगी, फट्टे, लड़ाई झगड़े, बदमाशियां, कत्ल गारत, सारा कुछ वो फरिश्तों के साथ काट लेंगे। क्या बात है यार, वो लाख लानत है यार तुम्हारी ऐसी तुम्हारी सोचों पे लानत है। ये किताब है क्या चीज जिसको दुनिया कहती है बुखारी शरीफ? बुखारी शरीफ इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए इन तलबा से पूछिए आपको कितना अरसा हो गया। कोई 10 साल से मदरसे में दाखिल है और पढ़ रहा है, कोई 12 साल से दाखिल है पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते आखिर में इसी किताब के पास आके पहुंचते हैं। यानी 10-12 साल मेहनत की तब जाके वो बुखारी शरीफ पढ़ने या सुनने या समझने के काबिल हो गए। ये है हमारे इल्म दीन की हैसियत। आजकल लोगों को एक आदत पड़ी है, उर्दू की किताबें बाजार में बहुत आ गई, तर्जमा भी उर्दू में आ गया कुरान मजीद का, अहादीस मुबारका भी उर्दू के आ गए। अब जनाब स्कूल पढ़ने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले, उर्दू और इंग्लिश से वाकफियत हासिल करने वाले हजरात कहते हैं जी मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी, वहाँ ये लिखा हुआ है। अरे भाई आपको बुखारी शरीफ नाम लेने पर भी सोचना चाहिए, आपने 12 साल बुखारी शरीफ को समझने के लिए इल्म दीन पढ़ा। तो ये इन हजरात की मेहनत है जो 12-12 साल ये जनाब वाला करीमा से शुरू करते हैं और फिर बुखारी शरीफ पढ़ने और सुनने के काबिल हो जाते हैं। ये इल्म दीन इतना आसान नहीं है। अब ये जाके इस काबिल हो गए हैं, कभी हम उनको आज सरबंदी करके ये पैगाम देना चाहते हैं, कभी आप जाएं अपने इलाके में अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर के फर्ज को पूरा करें। ये अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर इनका काम है जो 12-12, 14-14 साल कुरान और हदीस पढ़ने के बाद उम्मत के सामने खड़े होकर अमानतदारी से रसूलुल्लाह की बात को पहुंचाने के काबिल होते हैं। लिहाजा जो हजरात आजकल जो फटाफट जैसे आजकल देखते ना, हमारी जैसे मौलाना इरशाद फरमाया जब देसी मुर्गियां थी वो 6 महीने के बाद जाके मुश्किल से वो इस काबिल हो जाती थी कि उसको ज़बाह करो, मेहमान के सामने रखो। अब जनाब एक नस्ल ऐसी आ गई है 40 दिन में वो इतनी बड़ी मुर्गी बन जाती है, 40 दिन के अंदर। अरे भाई हमने 40 दिन की मुर्गी जिंदगी में देखी नहीं, आप देखने में आ गई। अब जिस तरह से सफेद मुर्गियां 40 दिन में जनाब वाला 1.5-2 किलो के वजन के साथ तैयार हो जाती हैं, इसी तरह से 40 दिन में जनाब लोग आले बनते। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। चाचा आज के बाद जब कभी नहाने के लिए जाना ना तो 2 बंदे साथ रखने हैं, तुम्हारी अपनी साबुन पे तुम्हारा पैर फिसलेगा और तुम हो जाओगे ऊपर पूर्वाश। तुम्हें 10 साल लगे, 20 साल लगे, डजन मैटर। तुम्हारे इन चेलों को 50-50 साल हो गए, डजन मैटर। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने ये बताया है किसी भी एक ज़ईफ हदीस के अंदर जो 15 साल से दीन को पढ़ रहा है बस उसी को मेरी हदीसों का शऊर होगा या उसको ही रब की किताब का शऊर हो सकता है? एक बंदा आया है और वो कुरान को पढ़ रहा है और उससे वो किसी को जवाब दे रहा है कि आपका जो कंसेप्ट है वो अगर इस किताब के हिसाब से है तो आप गलत हो, क्योंकि इस किताब में ऐसा कुछ नहीं है। तो उससे हम ये कहें 12 साल तू हमारे मुदरसे में पढ़ा है या 12 साल फलाने दरस निजामी में तू पढ़ा? वो कह नहीं मैं पढ़ा तो नहीं हूँ, मैं महीना पहले मुसलमान हुआ। चल दफा हो जाए, पहले 12-15 साल पढ़ गया। पढ़ने के बाद जब तुझे हर चीज आशना हो जाए, जब तुझे पता चल जाए कि बुजुर्गों से बकवास और बदतमीजी नहीं करते, अगर वो 18-20-25 कह रहे हो तो मान जाए करते हैं कि हाँ 20-25 ही होंगे, 4 कभी नहीं मानना। अगर तुम्हें पता है कि सच 4 है तो लेकिन तुमने कभी नहीं मानना क्योंकि वो बुजुर्ग कह रहे हैं। तो जब तुम ऐसे हो जाओ फिर अब हमसे आके सवाल करना करते कैसे हो ये सब? जो तुम्हारी छत्र छाया में 12-15 साल पढ़ ले, तुम उसका रखते क्या हो कि वो इस्लाम की रूह से तुमसे या किसी से डिबेट कर सके? बना उसको कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी के बुजुर्गों को पैरों के नखूनों को चूमना शुरू करो। जब तुम बाल तक पहुंचोगे तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला मिल जाएंगे। भाई वो हदीस जो बयान कर रहा है क्या वो सही है या गलत हो? तुम मुंह ना देखो, तुम बात देखो। तुम मुंह के पीछे पड़ जाते हो, तुम उसकी उम्र के पीछे पड़ जाते हो। खैर ये तमाम वीडियोस यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम एक्सप्लेनेशन पसंद आ चुकी होंगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल दीजिएगा। आज टेक को इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।